ខ្ញុំទី2ខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញកាលៈទេសៈប្រជារាស្ត្រដោយក៏ឲ្យប្រជារាស្ត្រចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធពីរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្ដូរនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនត្រូវតែប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបើហ៊ុនសែនមិនប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួនទេវាតែប្ដូរហ៊ុនសែនចេញអានឹងជាហេតុផលពីគ្រប់គាត់ដើម្បីនឹងយើងទៅប្រើប្រាស់ឆ្លៀតឱកាសកលៈទេសៈដ៏ពិសេសដ៏កម្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រអានោះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវតែយកកត្តារបស់នោះមកបញ្ចូលហើយជំរុញឲ្យជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឈរតតាំងអានោះយុទ្ធសាស្ត្រហៅថា strategy បើនិយាយពីយុទ្ធវិធីហៅថា tactic យុទ្ធវិធីអានេះយើងត្រូវរើសរបៀបកលៈទេសៈមិនឈូបាយយើងត្រូវរើសរបៀបដូចជាដូចកងទ័ពចឹងណា stratégie tactique c'est valable aussi pour une armée ដូចកងទ័ពចឹងយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ opération militaire យើងធ្វើអីកន្លែងមួយយើងមកអាចទៅប្រាប់ខ្មាំងថាយើងមកតាមជាប់ថ្ងៃនេះមកនេះមកដល់ទីមិនដែរធ្វើអញ្ចឹងទេអា strategy គេទៅគេយកកតាមិនតាក់ទេគេមិនដែរប្រាប់មុនទេប្រាប់មុនទៅខូចការញ៉ាមានអ្វីដែលកត្តាមួយសំខាន់ហៅថា l'effet surprise ច្បាំងឈ្នះចាញ់ត្រូវមាន effet surprise យើងយកកម្លាំងទៅរបងទៅមិនប្រមូលទាំងអស់គ្នាប្រមូលទាំងអស់គ្នាច្រើនប៉ុន្តែគេដឹងមុនក៏ខូចការមិនសំខាន់មិនល្អដោយប្រមូលកម្លាំងល្មមធ្វើតាមរបៀបមួយដែល effect surprise ឲ្យខាងទៀតយ៉ាងបានប៉ុន្តែទៅច្បាស់ជាទៅហើយនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរគឺច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅឆ្នាំ2000អរគុណហើយយើងដែលរៀបចំសំខាន់គឺកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនអាចចង់ធ្វើដំណើរមកជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែបើយើងមកទៅពីស្រុកក្រៅនេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេផ្ទុះពីខាងក្នុងរៀបចំបណ្ដាញយើងអត់ប្រាប់បណ្ដាញមុនទេគាត់ទៅនេះមុខទៅនេះមុខនៅកន្លែងនេះហើយតែពេលវេលាមកដល់តាមកន្លែងណាយើងអត់ងើបហើយពុកកម្លាំងរៀបចំមកតាមច្រើនប្រភពច្រើនជ្រាក់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់ពេលវេលាមកតាមពលាយើងហោះមួយចតុងមកតាមព្រំប្រទល់ដែនថៃមកតាមសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីយើងអត់ដឹងទេយើងកុំនិយាយមកយើងមកវាខូចការប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀមចាំដើម្បីពុជទៅចាត់វិជាការរួមយ៉ាងម៉េចមានអន្តរជាតិជួយយើងមើលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចជាសាក់សីផងជាអាចជួយការពារផងយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយមុនទាំងអស់វាខូចការប៉ុន្តែត្រូវធ្វើអីមួយនៅឆ្នាំ2019ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យផ្ទុះពីខាงក្នុងអាចផ្ទុះមុននឹងខ្ញុំទៅដល់ទៀតហើយនឹងខ្ញុំទៅដល់អានឹងទៅថាប់ត្រាហ្មងធ្វើមិនបញ្ចប់ការងារនឹងតែម្ដងទី1 Maintenant je vais vous répondre en français vous avez dit si on avait une stratégie qu'est-ce qu'on compte faire comment amener ce changement quels sont, vous avez dit, des progrès ou petits progrès que nous avons réalisés, qu'est-ce qu'on peut attendre encore comme progrès plus décisif. Évidemment, dans tout ce qu'on fait, il y a une stratégie. Il y a une stratégie adaptée aux circonstances, adaptée aux moyens. Et une stratégie qui dépend non seulement de la situation intérieure, mais de la situation extérieure. Le Cambodge est un petit pays dont le sort dépend de la stratégie, de la position des pays voisins, position et stratégie qui peuvent changer en fonction des circonstances. Regardez la position des respectives des États-Unis et du Vietnam. Avant, c'était deux ennemis qui se faisaient la guerre à mort. Maintenant, les États-Unis et le Vietnam sont des alliés. C'est des alliés pour contrer la Chine. Vous voyez ce renversement de tendance, ce renversement de situation. Eh bien, nous, Cambodgiens, il faudrait tenir compte.
de ces renversements réels et peut-être potentiels dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Le but de notre action est un changement démocratique. Ça trace le cadre. C'est un changement pacifique et démocratique. Ce n'est pas un changement révolutionnaire. C'est un changement pacifique et démocratique. Et pacifique et démocratique, ça veut dire au travers des élections. Donc notre stratégie, c'est de participer à des élections qui montrent notre force grandissante, et il faut s'assurer que ces élections soient honnêtes, soient de plus en plus honnêtes et acceptables. Donc, dans ces circonstances-là, regardez comment nous avons opéré. Au tout début, j'étais seul député à l'Assemblée nationale qui comporte 120 membres, qui comportait maintenant 123 membres. 1 sur 120, c'est pas beaucoup. Alors, quels sont les petits progrès que vous avez mentionnés, que nous avons pu réaliser? Un député, première élection après la formation du premier parti d'opposition parlementaire. Donc, créer le premier parti d'opposition parlementaire dans ce contexte-là, c'est pas facile. Et nous avons été pionniers dans beaucoup de domaines. J'ai mené la première manifestation de rue. J'ai aidé à créer le premier syndicat libre, syndicat ouvrier. J'ai aidé à organiser la première grève ouvrière. J'ai mené les premières négociations directes entre un syndicat libre et le patronat et le gouvernement. J'ai créé le premier journal d'opposition et j'ai créé le premier parti d'opposition parlementaire. Donc c'était un terrain vierge, mais dur. Donc il fallait créer de toutes pièces toutes les institutions. Un parti d'opposition, c'est une institution. Eh bien, j'étais seul au début. Première élection, 15 députés. Deuxième élection suivante, 24 députés. Élection suivante, 29 députés. Élection suivante, 55 députés. 55 sur 120 sur 123. C'était la majorité, quelques mois après. Et s'il n'y avait pas des irrégularités, s'il n'y avait pas la triche, eh bien on aurait gagné déjà largement. Donc c'est comme construire un escalier, les marches d'escalier. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez monter au premier étage. C'est impossible que vous sautiez du rez-de-chaussée, que vous atteigniez le premier étage. Vous allez casser la figure. Eh bien non, nous on construit un escalier, les marches d'escalier. Et à chaque élection, on monte quelques marches. Ce sont des petits progrès, certes, mais c'est des progrès difficiles à obtenir, mais c'est des progrès significatifs. C'est en ligne avec notre stratégie de changement démocratique, pacifique, par la voie des élections que nous voulons le plus démocratique possible. Donc on poursuit. Mais durant cette stratégie, on est au seuil du pouvoir. Konsan, il a décidé de changer le jeu démocratique. Donc, sachant que nous allons gagner le jeu démocratique, Konsan a changé le jeu démocratique. Il dit, je ne joue plus. Il ne veut plus, il le fait ouvertement, il dissout le seul parti d'opposition parlementaire qui puisse gagner, il est dissous. Et il organise des élections où l'opposition n'est plus représentée. Donc il y a un changement de cadre, et ce n'est plus le cadre démocratique. Donc il faudrait que nous adaptions notre stratégie. Dans un cadre démocratique, on a une stratégie. Dans un cadre qui n'est plus démocratique, il y a une autre stratégie. Maintenant, c'est l'appel à la population, au soulèvement, aux forces armées, même aux partis au pouvoir, de prendre leurs responsabilités. Parce que Konsan ne joue plus le jeu démocratique, il joue un jeu dangereux, ça sur le plan national. Et sur le plan international, il joue un jeu dangereux. Il s'allie avec la Chine. Et la Chine mène une politique expansionniste qui menace
la sécurité des pays voisins. Donc il autorise la Chine à construire des bases militaires. Ça a des conséquences. Ça, c'est de graves conséquences régionales et même internationales. Les États-Unis s'opposent et à la restriction de la navigation maritime, violation du droit international, du droit de la mer, parce que c'est une région stratégique. Des milliards de marchandises transitent dans cette zone de la mer du Chine du Sud. Et si la Chine met la main, si la Chine contrôle toute cette zone, donc il y a beaucoup de pays, le Japon, la Corée, le Vietnam, l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, jusqu'à l'Inde, qui sont menacés par cette expansion de la Chine. Eh bien, c'est un facteur à tenir compte de notre stratégie. Parce que pour renverser Ronsan, il faut quand même que des appuis régionaux de pays dont la sécurité est menacée par la politique pro-chinoise de la Chine. Donc c'est évident qu'il faut une stratégie, mais il faut tenir compte de beaucoup de facteurs pour définir et pour appliquer cette stratégie. Voilà. Très bien. La question, c'est moi trong khởi hướng Nam Mạc Sạch. Bon, je vais Souverain n'est pas là. Trong phương đối với Italy nhé, giờ trong mình sẽ lạnh thế, việc trong và chia mặt đấy, chia đi khai tha trong tụng sai tiết cái tụng, tha trong và trong sai là phải đọc trong sông tam giờ qua chia đi. Il me demande ce qu'on confère de la monarchie plus tard. Si quand notre parti dirigera le pays, On fera un référendum. la volonté populaire, qu'est-ce qu'on va faire de la monarchie? On va faire comme ce que l'Italie a fait en 1946, je crois. On va organiser un référendum. Le roi s'est comporté comme il a fait.